Okay, now we are going to start our session, right? So settle how we થઈ ગયો અને start કરીએ, right? So now everything is recorded. એટલે જે કઈ બોલશો એ આમાં આવી જશે. એટલે જે સમજી વિચારીને બોલવું. Second thing. પછી એવું ના થાય કે ઓ આ તો મારે બોલવાનું હતું બોલે. તો એમાં છેલ્લા વાળા ખાસ આયા એક આ વચ્ચે વાળો આ બધું. આ નવો સ્ટુડન્ટ. So now so we are learning the CPM subject, right? So in the CPM subject, you can see what we have discussed. Can anybody summarize the session, previous session? क्या आपने स्कूल चेक करो तो हाँ record तो तो यार right. So so we are discussing about unit number 3, right? And the name of the unit number 3 is construction planning. You can see here, right? Construction planning, scheduling and time management. So in this case, we have discussed about the definitions of the projects, right? We have understand the life cycle of a project, and you can see that this image, it is also representing the factor affecting the project success, right? So you can correlate the factors chart with this cycle also, right? So both are directly or indirectly connected with each other. Then we have understand the purpose of the planning, why we are planning. Then what are the resources that are available for the project planning. Further, we have understand a complete flow chart of a project or any research proposal, right? Further, एक बार वेरीफाई तो ऑनलाइन में આવે છે ને બધું. ઓકે, ડન છે. ઓકે.
So these are the factors affecting the project success, right? Further, આ બધા factors એવા છે કે somehow it is directly or indirectly connected with your project success, right? So this chart you can connect with the life cycle project, life cycle diagram also, right? Further, scheduling, we have understand the scheduling, right? Basically it is a mechanical process in which you are dealing with the starting date and completion date of any task. So in brief, if you have any big project, you need to divide this into the number of parts. So that's what we are doing in the survey. If you have a larger area, just divide into the number of parts as per your convenience. Okay. So similarly, we can simplify with that thing that our area is also, we can divide as per our convenience. Let us say, first of all, we have make it 2 parts of Andhra Pradesh because it is not convenient to reach everywhere. So we have separated that state, right? So in Telangana and Andhra Pradesh. So further, in that case also, Uttar Pradesh is a very huge state. So further, we have divided into number of states. Uttarakhand, Chhattisgarh, right? So this we are making parts because of our convenience. So if you find any kind of bigger picture, you need to divide it into small parts, okay, as per your requirement. And in similar manner, in the project, you are dividing your task, your activities into number of parts, and finally you are giving each task to a starting date or ending date, right? Or total duration. Then you are making it in a sequence, in a correct sequence. So what is written there in the second point, you can say, you are assigning a starting date and completion date of each and every project. Further, you are dealing with the systematic approach, right? So scheduling, that you are sequencing the activities should be in a systematic manner, right? So the word is there, systematic. Okay. If you go with the system, if you go with the systematic manner, definitely it will help you a lot. Then logical sequence is also important. You make it a logical thing, right? And that logical thing that you need to convey with a story. So that is the importance of the scheduling. And another point, you can say the allocation of the resources. So this we have discussed. Okay. Further, resources you are aware about. Okay. Project management definition. You are managing your resources in a such a manner that, right, you are going to fulfill your goals and criteria, your objective, right? So these are the important things. Further, these are the methods of the project management. So these are the tools available to handle any project. We have basically 2 types of the method, you can say. First one is the graphical method. Either you can represent by the graph, pie chart. You can have a graphical, in the cricket match you can say that we have a graphical representation. So that is, you can say, chart method, right? Run rate no chart. So that is a graphical method that easily તમને ખબર પડે કે ભાઈ આ ટીમ કઈ વિન થવાની છે, right? So blue line છે એક ટીમ ને આપી દે, એક ટીમ ને red line આપી દે. So that is the graphical representation. So how you are managing your project. Second thing, the network method. You are preparing a network, right? So network is an important thing in the real world. Without network, you cannot do a project management, right? So network, if you mobile no hoy ke koi પણ network hoy. If you are dealing with a business, you should have your own business network. If you are dealing with a project, you should have a project network. So we have basically 2 graphical methods. Number 1 is the bar chart method. Okay, મેં તમને અગાઉ કહી રીતે. Second is the milestone method. So you are setting some milestone, right? કે ભાઈ જોઈએ આપણે કે આટલો ટાર્ગેટ છે, તો એ ટાર્ગેટ અચીવ થયો કે નહીં સ્પેસિફાઈડ. આખા પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીશન ની અંદર આપણે અલગ અલગ માઇલસ્ટોન સેટ કરી. માઇલસ્ટોન કે ભાઈ રેવન્યુ મારી $100 થાય અથવા તો વધારે થાય,
એ મારો માઇલસ્ટોન પહેલો. પછી એક એક્સટેન્ડ કરો કે હવે રેવન્યુ જે છે 100 માંથી 1000 થાય ત્યારે મારો સેકન્ડ માઇલસ્ટોન. So we are setting up your goals, small goals, right? You can say, and we are putting a milestone. આપણે જોશું બંનેના એક્ઝામ્પલ તમને ખ્યાલ આવશે. Then we have a network diagram. So CPM and PERT, we have two methodology, critical path method and program evaluation and review technique. આ બે વસ્તુ તમને યાદ રહેવી જોઈએ ફૂલ ફોર્મ સાથે. So if you go further, you can say this is the a bar chart method, you can say. So what is your observation from this chart? Anybody? સર એક એક વસ્તુનો ટાઈમિંગ દેખાડે છે. પ્લાનિંગ 19 જાન્યુઆરી થી માર્ચ 19 સુધીમાં બતાવે છે. એ રીતે અલગ અલગ 3 મહિના પ્લાનિંગ. Okay. What else? માર્ચ 19 સુધીમાં પ્લાનિંગ રિઝલ્ટ થઈ જવું જોઈએ. એના પછી એપ્રિલ સુધીમાં ડિઝાઇન થઈ જવું જોઈએ. જુલાઈ સુધીમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થઈ જવું જોઈએ. પ્લાનિંગ કરતા રિસર્ચ કરવાનું. રિસર્ચ કરતા ડિઝાઇન કરવાનું. Yes, that is the important thing. Parallel activities are there. You can see planning is there. Starting from the 19th January, we can say midway somewhere. Okay. And it is completed in the March, you can say 19th. But parallelly, you should start researching on it that. So in midway somewhere, February, okay. And it will take તમારું પ્લાનિંગ પૂરું થતા થતા એના પછીના દિવસે you will get the research second task also done. But આમાંથી તમને બેઝિક ઓવરવ્યુ મળશે, રાઈટ? આ તમે કરશો તમને ખ્યાલ આવશે કઈ એક્ટિવિટી પેરેલલ ચાલે, બરાબર? આમાં કઈ એક્ટિવિટીમાં ડિલે થયા પછી કંટ્રોલ કરવો અઘરું પડી જાય. આપણે તો સેટ કરી દીધું, પ્લાન કરીને ગ્રાફ બનાવી દીધો, પણ કોઈ એક્ટિવિટીમાં ડિલે થયો, ધારો કે તમે ડિઝાઇન કરવામાં એટલા બધા મશગુલ થઈ ગયા કે તમે રિક્વાયરમેન્ટ ટાઈમ હોય તો માર્ચ થી એપ્રિલ, પણ તમે જૂન સુધી ડિઝાઇનિંગ જ કર્યું, પછી યુ કેન નોટ કંટ્રોલ, રાઈટ? આમાંથી તમને એટલી ખબર પડે કે આટલું કામ આટલું કરવાનું છે. ઓકે, so I think you should draw this chart in your note according to your manner. Planning તમે ચેન્જ કરી શકો, તમે વર્ડિંગ ચેન્જ કરી શકો, but you should have this chart on your classroom. So I'm giving you the 5 minutes of time, that will be enough, બરાબર? Online and offline both, 5 minutes of time. You will have to draw this chart according to your mindset. You just plan your activities. Okay, તમે તમારો દિવસ જે છે એને પણ ડિવાઇડ કરી શકો. ઓકે, 3 થી 6, 6 થી 9, 9 થી 12, 12 થી 3, and તમારી એક્ટિવિટીઝ તમે પ્લાન કરો, so that you can also mention in the bar chart also. Are you getting this or not? yes yes Okay, છે ને ભાઈ? સમજાયું મને. આનું જો પૂછી અત્યારે કોઈ જમવા નથી જતું, નથી આવતું. એને જમવા મોકલી દેશો. નથી જવા. થોડું તને લાગી ગયું તો બરાબર. તો એવું જ કોઈ નેસેસરી નથી કે તમારામાં પ્લાનિંગ છે તો પ્લાનિંગ જ લખવું. ઓકે, યુ કેન ડ્રો એ બાર ચાર્ટ according to your mindset also. ખ્યાલ આવે છે? બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ આપો મને. પ્લાનિંગ તો આ થઈ ગયું. એનીવન વિથ અનધર એક્ઝામ્પલ તમે ડ્રો કરતા જાઓ અને સાથે સાથે વિચારતા પણ જાઓ. આનું એક્ઝામ્પલ એક વિચારો કે ભાઈ સર કન્સ્ટ્રક્શનમાં આટલા પીરિયડમાં આ વસ્તુ કમ્પ્લીટ થાય, આટલા પીરિયડમાં સ્લેબ ને બધું કમ્પ્લીટ થાય. નાસ્તો સવાર ના થાય, મોમો પછી તમે કોલેજ જાવ તો નાસ્તો ન થાય. પ્લાનિંગ મને એ ડ્રો કરીને બતાવો. એ ટાઈમ કરો. હા, ક્યાં છે? હા, નેવિલ. આપણે કન્સ્ટ્રક્શનમાં આવી રીતે ચાર્ટ જોઈ શકીએ. કયું મીન્સ આપણે ફાઉન્ડેશન છે તો એ કેટલા ટાઈમમાં સ્ટાર્ટ કર્યું. આપણે લાઉડ કરી દે એટલે બધા સાંભળે.
નેવિલ હા હેલો. એ બોલજે સર પૂછે. આપણે કન્સ્ટ્રક્શનમાં જો એક્ઝામ્પલ કે ફાઉન્ડેશન જાન્યુઆરીમાં સ્ટાર્ટ કર્યું તો એ કમ્પ્લીટ જાન્યુઆરી ના એન્ડ સુધીમાં કમ્પ્લીટ કરીને આપણે અ, આખો એની ઉપરનું સુપર સ્ટ્રક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ એ રીતે. એના પછી સ્લેબ ની કઈ એના મુજબ આપણે ગ્રાફ ચાર્ટ બનાવી શકીએ. મને કહી શકો ઓનલી ફાઉન્ડેશન તમારે એક માં મોબાઈલમાં ચાલુ રાખો લાઉડ કરજો લાઉડ ફોન કરો હા નેવિલ હા meanwhile just think about that foundation. Can we divide the foundation into 5 parts in such a way of planning research design data set? ફર્સ્ટ સ્ટેજ સેકન્ડ સ્ટેપ કેવી રીતે કરી શકો જરા મને કહો કઈ એક્ટિવિટી પેરેલલ ચાલી શકે વિચારે છે એટલે વિચારો ECC હા end of the thinking capacity. રેકોર્ડ થાય છે એને ખબર આ હતી. રેકોર્ડિંગ મારા પપ્પા મોકલે વોટ તો બધું પોસિબલ છે ખાલી કેમેરા નથી એટલું જ બાકી મારા જે અવાજ તો સારા ક્લાસો વધે તો એ જ્યાં સર દે એટલે મારા જેવો નો કોમેન્ટ્સ ઓકે ચલો આપણે ટાસ્ક કરવાનો છે વાતો નહીં તો મેં તમને કહી દીધું ફાઉન્ડેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તો નીચે ફાઉન્ડેશન નો ચાર્ટ બનાવો if you are constructing a residential building what will be your bar chart everybody second example તમે તમારી જાતે બનાવો એક તો તમારી સામે છે એના જેવું જ તમારે if you are constructing a residential building which are those activities are parallel to each other right from the beginning you can start foundation construction of superstructure right પેલા ખોદકામ building કરવું services right પેલા ફાઉન્ડેશન જમીન હોવી જોઈએ પેલા ખોદકામ પેલા તમારે લિસ્ટ આઉટ કરવું પડશે કઈ ટાસ્ક માં ડિવાઇડ કરવું પૈસા પછી અરેન્જ કરો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ નીડ ટુ ડિસાઇડ ધ ટાસ્ક નેમ જે આપણે એ વસ્તુ લર્ન કરી ગયા છે એ કન્સ્ટ્રક્શન સિક્વન્સ ઓફ ધ રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ એમાં ટાસ્ક હતા આપણે એ પ્રમાણે તમે સેટ કરો કન્સ્ટ્રક્શન સિક્વન્સ ફોર અધર સ્ટ્રક્ચર્સ બ્રિજ છે ટનલ છે એ પણ આપણને ખ્યાલ છે મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ એ સિક્વન્સિંગ લઈ લો અને અરેન્જ કરો જેટલા ઇન્વોલ્વ થશો એટલા તમને ખબર પડશે Mainly the task name. Task name તમે ઇંગ્લિશ કરશો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવે. પેલા શેલ
Done? ઓકે ઓનલાઈન માં પણ કોઈને વિડિયો ઓન કરીને બતાવવું હોય તો પણ ઓકે આપણે જોઈ શકીએ એની ક્લાસમાં બતાવી શકીએ. નેવિલ કે કોઈ બીજું કોઈ વેદાંશ હા સર એક મિનિટ ગૌતમ at least you should have a 5 tasks, right? 5 task હોય તો તમે પછી પ્રોગ્રેસિવલી તમે કરી શકો. તમારા માઇન્ડસેટમાં કેટલો ટાઈમ જોઈએ? સર બતાવું નેવિલ હા સર આ ચાર્ટ બતાવું એક જ મિનિટ ભાઈ કેમેરો ક્લિયર નથી બનતો. કેમેરો બરોબર નથી આવતો. ઓ આપણે ક્લિક કરી દે ક્લિક કરી દે કેમેરો ક્લિક કરી અને ક્લાસ નોટ સામે ફોકસ રાખ એટલે લેપટોપ ઓકે વિઝિબલ નથી પણ તમે ફોટો પાડીને મને બતાવી શકો. ફોટો પાડીને WhatsApp પર સર એક મિનિટ ફોનમાં કનેક્ટ કરીને બતાવું ચલો બીજા કોઈને ત્યાંથી તો આપણને એક આન્સર મળ્યો. બીજું કોઈ બોલો. સર હવે વિઝિબલ છે તમે કયો એ આપણે આમાં બોર્ડમાં લખતા જઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. સારું કર્યું ચાલો તમે એ બે વાતો કરીને એની બુદ્ધિ પ્રદર્શિત કરો. સારું ચાલો ઓકે તો ટાસ્ક જે છે એ મને લખાવશે કોણ એટલે આપણે ખ્યાલ આવશે. આપણે લખતા જઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે છે. ડેવિડ હા બોલો આગળ ટાસ્ક એટલે આપણે એમાં લખતા જઈએ. ડિગિંગ યસ ડિગિંગ અચ્છા એક્સકેવેશન પણ કહી શકો. એક્સકેવેશન હા will be better. એક્સકેવેશન ફાઉન્ડેશન Okay, second task is foundation. અર્થફિલ Okay, earth fill, સુપરસ્ટ્રક્ચર superstructure, પછી ઇલેક્ટ્રિક લાઇન ફિટિંગ ફર્નિચર electric line. Last one. ફર્નિચર Okay, at least સજેશન કરતા તમે મને ડ્રો કરીને બતાવો. ઓકે જે છે એ તો ઓકે છે બરોબર. આમાં એને ઓકે એટલીસ્ટ ટ્રાય કરો તમને ખ્યાલ આવશે. યસ વોટ વિલ બી યોર ટાઈમ? નેવિલ હા યસ વોટ વિલ યોર ટાઈમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? હવે આમાં તમે કેવી રીતે બનાવ્યું છે? એપ્રિલ 2019 મે 2019
એ Okay. રીતે અપ ટુ Month wise, સપ્ટેમ્બર. you can say the 1 month, 1 month, 2 month, 3 month, like, okay, એક્સકેવેશન છે એ સર હાફ મંથમાં કમ્પ્લીટ સ્ટાર્ટિંગ ટુ એન્ડિંગ મંથમાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય. okay, કમ્પ્લીટ 1 month નહીં. okay. So, પછી have you shared the photograph? ઓકે આપણે સર, બનાવ- તમને photograph પર્સનલમાં સેન્ડ કરી દઉં. Okay, ha. So basically, he has his own perception, right? તો વસ્તુ મિસિંગ છે તો આપણે એને ફૂલફિલ કરી શકીએ, right? So basically, this is, you can say, the months, okay? So now we have a scale with us also, right? So simply we will put, right? So excavation we can say starting from, you can say right from the beginning. Neville ક્યાં સુધી જશે? 6 month. 6 month હમ. complete. હા So just sort out accordingly. So let us say excavation આપણે, સર એક્સકેવેશન નું કયો એ તો 1 મંથમાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય. right? Okay, so we are taking 1 month, right? Okay. What will be the second task? Foundation. Excavation start થશે એટલે થોડાક દિવસોમાં તમારો જે એક્સકેવેશન સ્ટાર્ટ થઈ requirement પ્રમાણે ડિઝાઇન થઈ જાય એટલે ફાઉન્ડેશન પેરેલલી ચાલી શકે. So that is our 1 second and half activity. 1.5 month. One and a half month, let us say, right? પછી અર્થ ફિલ હાફ મંથ. Earth fill જે છે એ half month. So it can be a parallel one or anything no, else. ક્યાંથી start કરીએ? ફાઉન્ડેશન ના લાસ્ટ માંથી થોડુંક પહેલા. હા, તમે ફાઉન્ડેશન પ્રિપેર કરતા હોય ને એટલે ધારો કે તમે કોલમ્સ તૈયાર કરી, ફાઉન્ડેશન તૈયાર કર્યા, તો તમે આ બધી વસ્તુ પેરેલલ થઈ શકે. એકમાં થઈ જાય એટલે તમે આગળ વધતા જઈ શકો, બરાબર? So I am keeping that from that second month, let us say, and it will go extend up to third month. Yes or no? યસ. Okay. So meanwhile, you can start the construction of the superstructure also, right? Right. સર હજી Let us થોડું say for the, હા okay, રેડી. yes, that will be the, and electrical fitting as you are 4 to 5. you can say simple 3, you can start from the 3 to 5. So this is, you can, and furniture you can say meanwhile, right? 3.5 to 5. So these are your, you can say, the bar charts, okay? So you can have a clear cut idea that this is another example. ખ્યાલ આવે છે બધાને? સમજાય છે? એટલે આમાં તમને એ વસ્તુ ક્લિયર થાય કે મારે કઈ એક્ટિવિટી ક્યારે, તો કોન્સેપ્ટ તમારે સમજવાનો છે. કાંઈ વસ્તુ મિસિંગ છે તો તમે એડ ઓન કરી શકો તમારી રીતે, બટ ધ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ધેટ. તમારી પાસે ટાસ્ક છે, યુ હેવ અ ટાઈમ ડ્યુરેશન. હવે કઈ એક્ટિવિટી તમે પેરેલલ ચલાવી શકો, ધેટ ઇઝ યોર ટાસ્ક, ધેટ ઇઝ યોર કોન્સેપ્ટ. યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ. દિવસોમાં લઈ શકો, રાઈટ? ઇટ ઇઝ a unit of time, right? But accordingly you need to set up, right? Clear? આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ? કેવી રીતે ડ્રો થાય? એક્સેલ માં પણ રેડીમેડ સોફ્ટવેર્સ આવે છે. તમારે YouTube માં જઈને 2 મિનિટ, તમે 2 મિનિટ કે 3 મિનિટનો વિડિયો તમને મળી જાય કે એક્સેલ માં કેવી રીતે બનાવવા છે. તમારે ખાલી ટાસ્ક દેવાનો અને ટાઈમ દેવાનો એટલે ઓટોમેટિક જનરેટ થઈ જાય. ઓકે, so everything is on your fingertips, right? આ ક્લિયર થયું? હવે સેકન્ડ ટાસ્ક જે છે, સેકન્ડ વન યુ કેન સે, અને આપણે બધું સેવ થતું જાય છે એટલે એ બહુ સરસ વસ્તુ છે. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ, રાઈટ? ઓકે, ચાલો, રાઈટ? આ વસ્તુ ખબર પડી? તો મેં તમને એક સેમ્પલ બતાવ્યું, એના પ્રમાણે તમે બનાવ્યો. ઓફલાઈન માંથી અહીંથી કોઈ મને કોઈ કહે ખાલી ફટાફટ. આના સિવાય, આના જેવું અથવા આના સિવાય કંઈ નવું હોય તો શેર કરી દેશે. Okay, so Pushparaj
We'll share the screen. હું બંધ કરું એટલે થશે બરોબર. Okay. So what he has drawn, let us see. નહીં આપણે સાચા ખોટાનો પ્રશ્ન નથી અત્યારે, રાઈટ ઓર રોંગ આપણે ચેક કરવાના નથી, આપણે શું એને હા ચાલો શેર કરી ક્યાં છે Okay, so Pushparaj is sharing. એક રોટેટ અને કરી દેજો એવું હોય તો. અને એક વસ્તુ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાની ઓનલાઈન ઓફલાઈન વાળો બે વસ્તુ કે તમે કોઈ પણ ઇમેજ મૂકો ક્યાંય સોશિયલ મીડિયામાં ક્યાંય તો ઇમેજ છે ને કોઈ પ્રોફેશનલ હોય એવું રાખવાનું. શું કારણ કે તમારો વોલપેપર જે છે ને એ તમારું બધું ઇન્ડિકેશન કરી શકે. જે વસ્તુ તમે ઓન રાખો છો બરાબર પર્સનલ હોય પર્સનલ રાખવાનું, પણ જ્યારે પબ્લિકમાં આવે છે સોશિયલ મીડિયામાં તો એક પ્રોફેશનલ મેનરમાં હોય તો ઇટ વિલ બી વેરી યુઝફુલ. રાઈટ. ઓકે, આ શું લેવા તમે નેટ માંથી લેવો તો okay, this is an also important thing you can say. So first of all, pre-construction phase is there. You can divide into three categories: pre-construction, during construction, and post-construction. Okay. Meanwhile, you can set up the dates, contract, financing, right? તમે ટિક કરી શકશો, હું ટિક કરી શકું નહીં થાય. So contract, financing, right? This is a typical example you can say, right? Then foundation starts. So layout, plans, okay. You require some drawings, framing. You are framing in a sense, right? All the steel frame you can say, roofing, roof trusses, okay. Design point of view, okay. Drawings are also required, exterior finish, plumbing. Now just show that chart. આ મને મોકલજો એવું હોય તો બરોબર, એટલે આપણે આમાં એડ ઓન કરી શકીએ ને બતાવી શકીએ. Okay, so you can see here the contract, financing, foundation, the parallel activities, multiple parallel activities you can see. Multiple, right? પણ એ multiple parallel activities find out કરવા માટે you should have a clear cut list of the task activities. Whenever I say the activities, you should have to have a clear cut idea that I am dividing the project into number of parts and each part is related with the activities or events. Yes or no? ખ્યાલ આવે છે? તો આ એક વસ્તુ થઈ ક્લિયર? બધાને ખ્યાલ આવે છે? Yes, sir. ઓકે સરસ. ઓકે, ટર્ન ઓફ નાઉ. સ્ટોપ શેરિંગ શું કરી દે એવું હોય. હવે તમે જોજો એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરજો, અમુક સમય થાય ને એટલે આ ભાઈ કંઈક બોલશે, અમુક સમય થાય ને એટલે સેટ ટાઈમ છે અલાર્મ જેવું છે. આપણે લાગુ પડતું હોય તો ધ્યાનમાં લેશું, નહીં તો પછી આપણે ઇગ્નોર કરશું બરોબર ને, કારણ કે એના અંદરથી અમુક પૂછાય એને કંઈક તો કેવું જ પડે, 10 મિનિટે કંઈક કેવું પડે, જો સાહેબ કામ જો સાહેબ ઉપર બેઠા ટાઈમ વેસ્ટ નથી પડતો એને કંઈક કેવું આવતું એટલે બહુ ધ્યાનમાં લેવું નહીં બરોબર, ઇગ્નોર કરવાનું રાખવાનું. કઈ એવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કે તો આપણે જરૂર નોંધ લેશું, પણ ઈ કંઈક બે કેસમાં આપણે ઈ ધ્યાન રાખવું પડે એટલે આપણે સમજી જવાનું, આપણે બધા આપણે મ્યુચ્યુઅલી સમજી શકીએ એ કંઈક બોલે એટલે આપણે સમજો આપણે એને ખાલી સાંભળવાનું એટલે આપણે થોડું મજા આવે બે વાત. Okay, another thing is now થોડું modified version next level you can see on your screen, right? Graphical method છે, this is also a graphical method, but the thing is that
You have a detailed information. જો થોડુંક ઓબ્ઝર્વ કરો એમાં તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ટાસ્ક તો છે we have vacation, we have starting board meeting, right? Meetings are there. સમજાય છે? અને જે ગ્રીન ડોટ તમને દેખાય છે અહીંયા you can see that you can consider as your milestone. કે આપણે પહેલો જે છે સેટ ઓફ ગોલ જે છે એ તમને માઇલસ્ટોન આપણે ચેક કરીએ છીએ કોઈ વ્યવસ્થિત ચાલે છે કે નહીં. પહેલા કેસમાં કેવું હતું આપણે ચેક જ નહોતા કરતા કે ભાઈ ક્યાં પહોંચ્યું શું છે એ કાંઈ નહીં આ પ્લાન છે આ શું આપણે સીધા છેલ્લે પૂછીએ કે ભાઈ થઈ ગયું લાવો. But in this case we have checking, we are cross verifying that, right, whether it is going on a right direction or wrong, right? If you want to boost some activities, we will boost them. If any kind of delay is there, we will overcome that delay also, right? So this is a second method, you can say. This is a Gantt chart, you can say, right? GANTT, right? So પહેલી બાર ચાર્ટ છે, right? અને this type માં તમને આ ચાર્ટમાં તમને વધારે ડિટેલ તમને મળશે, right? Relatively more. So in case of initiation of the project, you can say the tasks are there, project assignments are there, right? Then scope, business alignment. Okay, so these are the general examples you can take, right? So this is a typical one, right? So what you can do is you have drawn the bar chart for the first time. Okay, first example first time. Now your task is either you should draw this or set the milestone in your chart. તમારી પાસે બે રસ્તા છે, કાં તો આ ડ્રો કરવો અને કાં તમે જે ડ્રો કર્યું છે એમાં માઇલસ્ટોન જે છે સેટ કરી માઇલસ્ટોન ઇન ધ સેન્સ આમાં કેમ બોર્ડ મીટિંગ છે એવું તમે જે ડ્રો કર્યું છે એમાં એડ કરી શકો. એ મારો ટાર્ગેટ સ્મોલ ટાર્ગેટ શું રહેશે, સ્મોલ ગોલ શું રહેશે, લોકલ ગોલ કેમ છે. So basically you are providing the checks, right? કે વેરીફાઈ કરીએ છીએ કેટલા પોઈન્ટ કામ. એ ઓલો બાળક ક્લાસ છે આ ગન ચાર્ટ છે જો નીચે GANTT. ઓકે, ઓર માઇલસ્ટોન ચાર્ટ પણ કહેવાય, માઇલસ્ટોન ચાર્ટ. આમાં તમને ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન મળશે. ક્લિયર? It is already available content માં છે તમને એટલે એમાં તમને મળી જશે. ખ્યાલ આવે? કોઈ ડાઉટ છે એમાં? થોડુંક જોઈ લો, ઓબ્ઝર્વેશન કરશો એટલે તમને ખબર પડશે. જો એમાં વેકેશન કન્સિડર થઈ ગયું, રાઈટ? વેકેશન એટલે આપણા માટે શું થઈ જાય? મોન્સૂન. મોન્સૂન સમજાય છે? તો વરસાદમાં જે છે તમારી ફ્રેમ તૈયાર નહીં હોય ને તો તમારું પ્રોગ્રેસ જે છે ને અટકી જશે. એટલે ફ્રેમ તમે અંદર ત્યાં સુધી તમારા પાસે છત્ર છાયા નહીં આવે ત્યાં સુધી તમે કઈ કામ કરી શકશો નહીં. ફ્રેમ તમારી તૈયાર થઈ જાય પછી તમારી પાસે ગમે વેકેશન આ મોન્સૂન આ તમે દિવસ રાત કામ કરી શકો. પણ ફ્રેમ તૈયાર ના હોય એટલે ઇનિશિયલ ફેઝમાં આપણે હવે કનેક્શન પાછું પ્રોવાઈડ કરી શકીએ નેચર સાથે. જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે, આપણે ચોમાસામાં એમ ધાર્યું ચોમાસામાં વરસાદ આવશે પણ આવી જાય બીજે દિવસે. એટલે શું થાય કે આપણું પ્લાનિંગ કરી દીધું, હવે કનેક્શન તમને મળશે. એટલે આપણે ત્યાં ડેમેજ કર્યું તો એનો કંટ્રોલ અહીં CPM માં આવ્યું. હવે એનો પ્રોબ્લેમ અહીંયા ફેસ થયો પાછો કે આપણે ધાર્યાની બહાર જ વરસાદ પડી ગયો. ક્યારેક ક્યારેક તો એવું છે કે ગમે ત્યારે એનું મન આવે ત્યાં વરસી ગયું. એટલે એ વસ્તુ જે છે એ સડન ચેન્જીસ આપે, રાઈટ? ઓકે. છે ને એક ઈ છે ને કે સાબિત કરવા માંગે છે નહીં, ખાલી મારા સેશનમાં જઈને એવું થાય છે બધાયમાં એવું કરે.
અદ્ભુતતાને કીધું કે એમાં તું અને કે સર સેશન ની વાત નથી આખો દી. અમારે વાલી ના ના આ તો ભાઈ જો વ્યવસ્થિત સજ્જન માણસ છે નહીં તો એટલે બેઠો જ નહીં તો ઉભો થઈને વયો ના ગયો ઓકે થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ નહીં થેન્ક યુ મને ઉપર લખાય નહીં. okay so just relate these things with our project, right? Vacation, that means monsoon season you can consider. Milestone we are setting that foundation એકવાર આપણે લેવલ કરી દીધું પછી એવું ન થાય કે કદી કોલમ મિસ થઈ ગઈ એ આપણે વેરીફાઈ કરશું at the time of the foundation. ઓકે ઘણીવાર એવું છે કે શું થાય કે ભાઈ આપણે બાઉન્ડરી મિસ કરી જતા હોય કે પ્લોટ સાઇઝ છે એમાં બાજુવાળામાં જતા રહે તો that we need to verify. પછી બની ગયા પછી આપણને ખબર પડે કે ભાઈ ઓ આ તો બાઉન્ડરી આમાં જ હતી પછી કમ્પેન્સેશન આપવું પડે પછી કઈક એને ભાઈ સેટલમેન્ટ કરવું પડે હા અડધી દિવાલે તમે બાજુમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરી નાખો ને એટલે તમારી અડધી દિવાલમાં તમારા ઘર જેટલું પડે so that is the case. Important task is now આ બે મેથડ તમને ખબર પડી ગઈ ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન so anything which is a complex you can easily represent by the graphic. એટલે આપણે કમ્પ્યુટરમાં શું ગ્રાફિક કાર્ડ હોય તમે કહી શકો તેને ત્યાં પણ રિલેટ તમે કરી શકો ગ્રાફિક જેટલા ગ્રાફિક્સ તમારા સારા એટલું તમને રિઝોલ્યુશન અને બધી વસ્તુ ક્લેરિટી વધારે મળે. હવે આપણે સેકન્ડ મેથડ નેટવર્ક એનાલિસિસ. So write down this word network analysis. So just split this whole word into two parts, network plus analysis, right? So in this case પેલી બે મેથડ તો તમને ખબર છે ગ્રાફિક રાઈટ હવે નેટવર્ક વાળી વાત હવે આપણે આ બુક ઉપર આવી ગઈ CPM ફર્સ્ટ આ બુક જે છે ને તમને જેટલી આમાં જે વસ્તુ હું ગાઈડન્સ આપું જે વસ્તુ તમને ઇન્ડિકેટ કરું એ જ તમારે રેફર કરવાનું બાકી બીજું નહીં ખબર પડે બની શકે કારણ કે એના માટે શું છે તમારા માટે બેઝિક ટર્મિનોલોજી તમને ખબર હોવી જોઈએ એક ચેપ્ટર સમજવા માટે અમુક બેઝિક તમને ખબર હોવી જોઈએ એ બેઝિક તમે ડિગ્રી નું લેવલ પણ આમાં છે માસ્ટર નું પણ લેવલ છે તો તમારે આપણા લેવલ પૂરતું લેવલ બરાબર ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ બુક રાઈટ પણ જે વસ્તુ હું ઇન્ડિકેટ કરું એ જ વસ્તુ તમારે રિફર કરવાનું ટ્રાય કરો બાકી મેજોરિટી બધી વસ્તુ જે છે હું તમને આપી દઈશ ઓકે તો આપણે ડિસ્કસ કરશું ડિટેલમાં જે વસ્તુ તમારા લેવલ પ્રમાણે સમજવાની જરૂર છે રાઈટ તો નેટવર્ક એટલે શું કોઈ કહેશે પહોંચ તમારી કેટલી છે ઓકે બીજું નેટવર્ક થી ફાયદો શું થાય ચાલો મને ઇઝીલી કામ થઈ શકે ચાલો એને ટેકનિકલ વેરે નેટવર્ક થી ફાયદો શું થશે તમારે કીધી પડી જાય બિઝનેસ સ્પ્રેડ કરો એની માટે સર ઇઝીલી કામ થઈ શકે તમારી સ્પીડ આ તો નેટવર્ક એનાલિસિસ અને દેખાત બરોબર તો છે એમાં એવું તો પછી ઓકે ટીમને કર્યું એટલે okay so you have two methods why do we require the network જો પેલી બે મેથડમાં તમે કોઓર્ડિનેશન નું કે નામ લો સમજે કોઓર્ડિનેશન ઇન ધ સેન્સ કે બે એક્ટિવિટી એકબીજાને પૂછી નહોતી શકતી કે ભાઈ તારું ક્યાં પૂછું તો કેટલા છે ભાઈ so એક network provide a coordination between the activities right બીજું હવે એ મેનરમાં આપણે વિચારવાનું છે આપણે મોબાઈલ ટાવર આપણે ઊભો કરવાનો હોય તો એ વિચારીએ કે આમ નેટવર્ક એટલે સ્પીડ આપણે સિવિલના ક્લાસમાં બેઠા એટલે એ વિચારવાનું કે ભાઈ નેટવર્ક એટલે શું આપણે કયા સેન્સમાં આપણે વાત કરીએ છીએ
એને કનેક્શન જ આવે. ચાલો રાઈટ ખ્યાલ આવે? તો નેક્સ્ટ ઇમેજ બતાવીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે નેટવર્ક આપણી પાસે કેટલા પ્રકારના છે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. હવે જોવો Drive. Connect. મોબાઈલ નેટવર્ક, ટાવર નેટવર્ક, રિવર નેટવર્ક. ચાલો હવે જોજો. ચલો વિચારો મને કયો નેટવર્કનો ફાયદો શું? પ્રોબ્લેમ થાય તો સર નેટવર્ક થી બિઝનેસ તમારું જેટલું વધારે ફેલાવાય ફેલાવી શકાય. બોલે યસ સર. પાછું બોલ પાછું. હા સર તમે નેટવર્ક થી તમારું બિઝનેસ જેટલું પણ વધારે ફેલાઈ શકો, જેટલું તમારું નેટવર્ક વધારે હોય એટલું તમારું બિઝનેસ વધારે વધી શકે છે. રાઈટ. સો યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. ચાલો હવે મને એને રિલેટ કરીને બતાવો કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ સાથે. You have the different activities. You are scheduling the different activities. You are sequencing in a logical manner. You are sequencing in a systematic manner. Another thing is that you have a time duration. You have a starting date. You have ending date. Now tell me, what is the importance of the network? Raj, business ની તમે વાત કરી, that is fine, okay. ચાલો. યસ સર. So basically you can say that a system of interconnected line figure. So network is coordination, communication. Okay, you can have delays ને તમે ઝડપથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. પ્રોબ્લેમ કે છે તમને તરત જ ખબર પડે ભાઈ આ પ્રોબ્લેમ છે આને સોલ્વ કરો. ઓન ધ સ્પોટ તમે ડિસિઝન લઈ શકો કે what is the reason behind the delay. અને ડિલે ક્યું છે હવે આપણે કઈ એક્ટિવિટીને બૂસ્ટ કરી તો બધું હારા થઈ જાય. સમજાય છે તમને? ચાલો કે એક્ટિવિટી 1 2 3 4 5 થી લઈને 100 સુધી એક્ટિવિટી તમે લઈ લો અને તમને ખબર પડે કે 57 ની એક્ટિવિટી 57th એક્ટિવિટી હેવિંગ સમ પ્રોબ્લેમ ઓફ ટાઈમ. તો તમને નેટવર્ક થી તરત જ ખબર પડે કે ઓ 57 નો પ્રોબ્લેમ છે, ચલો ફટાફટ સોલ્વ કરો. હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સોલ્વ ઇટ. ઓકે, એટલે સોલ્વિંગ ટેકનિક્સ તમને મળે, પ્રોબ્લેમ્સ મળે તો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળે. સો પ્રોબ્લેમ તમે ઈઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો નેટવર્ક હોય તો. રાઈટ. પછી આ વસ્તુ વિચારવાનું છે. આ વસ્તુ બુકમાં નહીં મળે. આમાં આપણે ડિસ્કશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ છે એટલા માટે. You will not find this thing in books. અને આપણે રિયાલિસ્ટિક ડિસ્કશન ડિટેલમાં લઈએ છીએ. બે તમને આપું છું, એક મને તમારે આમાંથી આપવાનું. કોઓર્ડિનેશન, પ્રોબ્લેમ આઇડેન્ટિફિકેશન, પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન. બીજું નેટવર્ક પર તો આપણે ઓળખ તો રિસોર્સિસ શેર કરીએ છીએ. Yes. Network with the are you getting my point? Profit point of view, you can say benefit the cost ratio, B by C ratio. Benefit તમારા વધી શકે. Minimum cost માં you can maximize your benefit. Benefit in terms of resources. થોડા ઘણા પૈસા ઘટ્યા હોય તો તમે નેટવર્કિંગ થી તમે ડિસાઈડ કરી શકો કે ક્યાં ઘટે છે પહેલા પછી તમે સપ્લાય કરો. Equipment point of view, you can arrange the equipments. 10 દિવસ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને આપણે પછી 15 દિવસનું ભાડું આપીએ, that is not acceptable. મશીન આપણે ક્યારે મંગાવવું છે એ આપણને ખબર પડે. નેટવર્ક એનાલિસિસ. ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? બરોબર. 15 તારીખે તમારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલે 15 ફેબ્રુઆરી ઇક્વિપમેન્ટ. તો 15 ફેબ્રુઆરી તમે ક્યારે મંગાવશો, ક્યારે એનું કમ્પ્લીશન કરીને પાછું રિટર્ન કરશો, રેન્ટ ઉપર તમે લેવાના છો, એ વસ્તુ તમને ખબર પડે. રિસોર્સની તમને ખબર પડે તો કઈ એક્ટિવિટીને કેટલા રિસોર્સિસ જરૂર. ધેટ ઇઝ અ રિસોર્સ એલોકેશન. એ પાછું અલગ છે, એનું તંત્ર પાછું અલગ. રિસોર્સ એલોકેશન કેવી રીતે કરવું એ પાછું અલગ સિસ્ટમ છે.
એનું આખું ચેપ્ટર છે, રાઈટ. આપણે નેટવર્ક ની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ. પછી મેં તમને કીધું બેનિફિટ ટુ કોસ્ટ છે, તો કોસ્ટ માટેનું અલગ ચેપ્ટર છે ભાઈ. હા, ખાલી કોસ્ટ માટેનું કે કોસ્ટ ને કેવી રીતે ઘટાડે, કોસ્ટ ને કેવી રીતના કેમ શું કરે. તમારો કન્સર્ન શું છે? આપણને પહેલા તો નેટવર્ક ગ્રો કરતા આવડતું હોવું જોઈએ. એટલે તમારો ફર્સ્ટ ક્લાસ. તો જેનું માઇન્ડ લોજિકલ છે એ ક્વિકલી નેટવર્ક ગ્રો કરી શકશે. આપણે એક પ્રેક્ટિસ કરશું, હું તમને શીખવાડીશ કેવી રીતે ગ્રો કરવાનું, અને પછી હું તમને ટાસ્ક આપતો જઈશ ધીમે ધીમે આપણે ગ્રો કરતા જઈશું. ક્લિયર? હવે મેઇન વસ્તુ શું છે કે બે મેથડ છે નેટવર્કની. તો એક નેટવર્ક તમે કહી શકો. સર્કલ દેખાય છે તમને? વચ્ચે છે, રાઈટ. જોશો તમને ખ્યાલ આવશે. So 1, 2, 3, 4, 5. We have ABCD. Each activity having a time. So this is a typical network diagram. જ્યારે પણ આપણે નેટવર્ક બનાવશું ને ત્યારે એક નેટવર્કનો રૂલ એ યાદ રાખવાનો કે we are starting with the one only. ડાયરેક્ટ 100 થી કોઈ ચાલુ નહીં કરે. અથવા 100 થી તમે ચાલુ કરો તો 100 પછી પાછળ 2 મિનિટ બધામાં લગાવવાનું છે. 100, 200, 300, 400, 500, 600. રાઈટ. બટ બેઝિક નોર્મલ ફિનોમિના છે કે 1 થી 10 વસ્તુ ચાલુ કરીએ. 1, 2, 3, 4, 5 સિક્વન્સ. ફર્ધર નોટેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે ABCD થી ચાલુ કરીએ. કોઈ એમ કે ZXUV થી ચાલુ કરીએ નહીં. સિક્વન્સ મેન્ટેન રાખવાનો. ABCD 1, 2, 3, 4. And each activity indicates its time also below the time, right? So આપણે આ સમજીશું. There are two types of the networks. We will see that in the next session, right? એટલે આ જે નેટવર્ક ડાયાગ્રામ જે છે ટિપિકલ છે, એટલે આવો હોઈ શકે, રાઈટ. એટલે એમાં કઈ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે જો હું એમ કહી દઉં કે એ એક્ટિવિટી તમારું ફાઉન્ડેશન છે, એ એક્ટિવિટી ફાઉન્ડેશન છે, બી એક્ટિવિટી તમારે જે છે લેટ અસ એ એક્સકેવેશન છે, સેકન્ડ છે બી છે ફાઉન્ડેશન છે, બોથ આર પેરેલલ, અને એને ટાઈમ છે. હવે આમાં વસ્તુ છે આપણે નેટવર્ક્સના રૂલ્સ છે, સમજ નેટવર્કના રૂલ્સ છે કે કઈ રીતે નેટવર્ક તમારે ડ્રો કરવું, કયું નેટવર્ક તમારું ખોટું નેટવર્ક ગણાય, એ રૂલ્સ આપણે સમજ. પછી આપણે એક એક્ઝામ્પલ કરશું અને એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા પછી આપણે તમને ટાસ્ક આપશું. આ વસ્તુ તમે હવે સોલ્વ કરો. ક્લિયર? તો અહીંયા સુધી રાખીએ, પછી આપણે ફરીથી આપણે આગળ જશું. તો હવે તમારે રોલ નંબર તમે લખી દો. ઓનલાઈન ઓફલાઈન હોય તો એક વ્યક્તિ લખાવી દે, બરોબર બધાને. જસ્ટ એ મિનિટ. હા, તમે લખાવી દો. અહીંથી ચાલુ કરો ને, તમે તમારો નંબર લખી દો ઓફલાઈન કરીને, પછી આમનો નંબર લખી દો. અને ઓનલાઈન વાળા તમારો રોલ નંબર લખી શકે અને કોઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે. યુ કેન લીવ ધ મીટિંગ. તમારે હા રોલ નંબર લખાઈ જાય એટલે લીવ થઈ શકશો. 52. એને ક્યાં એનો નંબર નો લખતા ભાઈ, તો છે નહીં તો કેમ ભાઈ તારો એમાં હું છે પ્રશ્ન અત્યારે તમે એમ લાગે નંબર લખી દીધો પણ એ બહુ મોટું થાય. પછી મોટું ઇન સેન્સ કે ભાઈ કે પછી આડો થઈ કે ભટકાણો સાઈડના ક્લાસમાં કામ થતું અને કે તમે માને તો પ્રૂફ મને એમ. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો? તો આખું લાઇબ્રેરીમાં અવેલેબલ છે, તમારે ચેક કરવું તો કરી શકો. હવે ફરીથી મળશું પાછા 1 વાગે જવું, બરાબર? 1 વાગે છે. હવે લીવ થઈ જાવ બધા. ડિમ્પલ પછી વ્રજ થઈ ગયા.